shortfall in police arrangements. Police arrangement আমাদের assessment হিসাবে যেখানে যেখানে দরকার আছে সেখানে আমরা arrangement করছি। মানে all approach road মানে যেগুলো নবান্ন যেখানে যেখানে আমাদের assessment আছে and that includes everything. Sir, আপনি only request to the organizers is that they must comply with the orders of Honorable High Court and alternate जगह যেটা দেওয়া হচ্ছে ওদেরকে হাওড়া and কলকাতা both আমরা আশা করি সবাই সেইভাবেই এগোবে। হাওড়া সিপি এখানে উপস্থিত আছেন। I think it has been clarified. आप लोग सबको ये बता रहे हैं कि लॉ बहुत हाई कोर्ट बहुत स्पेसिफिकली बता दिया आप किस तरह से ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज बीन वेरी स्पेसिफिक कि आप किस तरह से ये प्रोटेस्ट कीजिएगा। तो ये कह रहे हैं एंड नोबडी इज अबव द लॉ। ठीक है, तो सिंपल है कि वेदर इट्स अ पॉलिटिकल पर्सन, वेदर इट्स अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन, वेदर इट्स अ पब्लिक, वेदर पुलिस में सबके लिए रूल अप्लाई करता है। तो ये पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन करने को आदेश है, इसको करना है। लेकिन इसका मतलब एज आई एम टेलिंग यू लास्ट जो हम लोग अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड नवान्न अभियान का देखे हैं उसमें हिंसा हुई है, वायलेंस हैज टेकन प्लेस। तो हर किस्म का अरेंजमेंट पुलिस अपने तरफ से रख रहा है और वो रहेगा। और थोड़ा भी अगर वायलेशन होता है एज जो ऑर्डर्स का वायलेशंस जहां भी नजर आएगा, पुलिस विल टेक अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शनेट एंड एडिक्वेट लॉफुल रिस्पॉन्स जो है वो तरह से मिलेगा जहां जो लगेगा। As I'm telling you, proportionate and adequate and legal जो reactions and actions हैं जो as per law जो laid down है पुलिस के पास जो पास दी गई है उसके प्रॉपर ये किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी और तत्क्षणात and immediate action will take happen. अनेक विस्तार प्रेजेंटेशन আমি just একটু আবার রিপিট করব কিছু কিছু পোরশন। I'll just read Honorable High Court গতকাল যেটা অর্ডার পাস করেছেন। একটা তো যেটা এডিজি সাউথ বেঙ্গল বলেন দ্যাট রাইট টু প্রোটেস্ট ইজ এ ফান্ডামেন্টাল রাইট। সো ডেফিনেটলি প্রোটেস্ট করা যেতে পারে, কিন্তু তার মানে কি কি আছে সেটাও সবাইকে দেখতে হবে। সেকেন্ড ইজ দ্যাট দ্য পুলিশ হ্যাজ মাননীয় হাইকোর্ট যেটা বলেছেন, দ্য পুলিশ হ্যাজ অলরেডি ইস্যুড দ্য প্রহিবিটরি অর্ডার and it will be open for the government to implement the said prohibitory order. So it is very clearly mentioned that যেখানে prohibitory order আছে, it will be open for the government to implement that order. So that will be implemented. Prohibitory order in accordance with law and inform the organizers about adequate alternative place for protest. Alternative place of protest কি হবে সেটা এডিজি সাউথ বেঙ্গল বলেন। In case of হাওড়া সাঁতরাগাছি, in case of কলকাতা it is RR Avenue, and এটা আমরা যারা অর্গানাইজার্স মানে we don't know কি অর্গানাইজার্স কারা আছেন, কিন্তু যেটা আমরা সংবাদ মাধ্যম বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা পেয়েছি যারা ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি এই প্রোটেস্ট অর্গানাইজ করছেন বা যারা পার্টিসিপেট করবেন ওদেরকে সবাইকে আপনাদের মাধ্যমে আমরা এটা বলতে চাইছি দ্যাট মানে হাইকোর্ট কি বলেছে, কি ডাইরেকশন আছে সেটা সবাই জেনে রাখবেন এন্ড সেইভাবে ওরা এগোবেন এই আশা আমরা রাখছি। कि हर जगह जहाँ जहाँ असेंबली या हमें अंदेशा है कि आदमी जमायत हो सकते हैं वहाँ पर्याप्त पुलिस अरेंजमेंट्स की गई है ताकि कोई किस्म का झमेला झंझट ना हो। और अगर कोई करते हैं कोई भी प्रॉब्लम, इसी के लिए आई थिंक पहला जो आप देखे होंगे, आप जो बहुत सही पॉइंट किए, जो पहला जो पिटिशन कोर्ट में पड़ा था वो हावड़ा वेबसाइट की तरफ से ही कोर्ट मूव की गई थी। सो हम लोग पूरा अवेयर है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स होता है, कहाँ कहाँ, और वो उसको कैसे डील किया जाएगा उसके लिए पुलिस इज टोटली 100% प्रिपेयर्ड। बट अगेन मैं यही कहना चाहता हूँ कि दैट इज अ लास्ट रिकोर्स मैटर। भाई वो ऐसा क्यों सिचुएशन आना पड़े कि हमें कुछ ऐसा करना पड़े जो सही ना हो। वो तो वायलेंस शुड बी अब्जॉर्ड और कोई किस्म का वायलेंस ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, यही अपील है हमारा ऑर्गेनाइजर्स से। और ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का पालन हो, यही हम चाहते हैं। माननीय हाई कोर्ट और एक quotation that we are inclined to observe that it will be lawful for the persons participating in the protest to protest peacefully as law-abiding citizen and not cause any harm to the police or government authorities, buildings, public properties, etc. গতবার আমাদের যা এক্সপেরিয়েন্স আছে আপনারা সবাই জানেন কি কি হয়েছিল।
So hopefully যারা কালকে পার্টিসিপেট করবেন, they will remain peaceful and they will abide by the orders of Honorable High Court. যেটা বললাম, proportionate, equal and immediate response and lawful. The first thing would be lawful, responsible for. Thank you. सिटी कोलकाता सर को सुना। कल का जो नवान्न अभियान का प्रोग्राम है उसके बारे में माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया है, आप लोगों के माध्यम से जो ऑर्गेनाइजर्स हैं या जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जितने लोग भी हावड़ा और कोलकाता साइड में इस प्रोग्राम को अटेंड करने आएंगे, उनसे एक ही अनुरोध है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो निर्देश है उसको ट्रू स्पिरिट में फॉलो करें, जिससे किसी भी तरह का कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का समस्या ना हो। जो भी उसमें बहुत क्लियर करके बोला गया है कि ये प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए, किसी भी तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का इंजरी किसी भी पुलिस पर्सनल को अथवा सामान्य नागरिक को नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा किसी भी तरह का प्रॉपर्टी नष्ट नहीं होना चाहिए। तो सभी से ये अनुरोध है कि आप लोग पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम करने आए। दो अल्टरनेटिव जगह सजेस्ट किया गया है। सांतरागाछी स्टेशन बहुत क्राउडेड है, इसलिए पास में ही सांतरागाछी न्यू बस स्टैंड है। हावड़ा की तरफ से वो जगह हम लोगों ने सजेस्ट किया कि आप वहां पे आइए, मीटिंग कीजिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करिए और वहां से फिर डिस्पर्स होइए। इसके अलावा आने से पहले हम लोगों को आप कितने लोग आ रहे हैं, आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, कितनी बसेज आएंगी, कितने लोग ट्रेन में आएंगे, आपके वॉलंटियर्स कौन से होंगे, जिससे कि हम लोग पर्याप्त व्यवस्था कर सकें। ये अनुरोध भी हम लोगों ने किया है। कोलकाता साइड में RRMU के लिए भी एक ही तरह का अरेंजमेंट है, वहां भी आकर के पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट मीटिंग किया जा सकता है। लेकिन पुलिस को व्यवस्था करने के लिए जो प्रारंभिक चीजों की जरूरत होती है, जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, वो जिससे पहले से हम लोगों को बता दिया जाए, हम लोग पर्याप्त व्यवस्था कर सकें। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत क्लियर बोला है कि नवान्नों के आसपास में जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर हम लोगों ने इशू किया है हावड़ा सिटी पुलिस की तरफ से, उसको फॉलो करने के लिए सब लोगों को उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर कोई उसको वायलेट करता है तो एज पर लॉ हम लोग उस पर एक्शन लेंगे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा যদি আইন অগ্রাহ্য করে আদালতের নির্দেশ না মেনে যদি কোন রকম হিংসাত্মক প্রতিবাদ কর্মসূচির চেষ্টা করা হয়, তাহলে পুলিশ প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেবে। लेट देयर बी नो डाउट्स अबाउट दैट। ये उसने बोला कि जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या डायरेक्टली इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे, वो कोई भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो बैनर लेके आएगा नहीं लेके आएगा, पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग लेके आएगा नहीं लेके आएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट जो माननीय हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको सभी को मानना है एंड उसके हिसाब से ही सभी व्यवस्था की। আমাদের বলা হয়েছিল, আমাদের আদেশ দিয়েছিলেন যে আপনারা একটা অল্টারনেটিভ জায়গা দেখে দিন যেখানে ডেমনস্ট্রেশন হতে পারে। তো যেটা আমরা সংবাদ মাধ্যমে বা যেখান থেকে আমরা খবর পেয়েছিলাম যে দু জায়গায় মূলত দুই তরফ থেকে জমায়েত হওয়ার আছে, একটা হাওড়া তরফ থেকে, একটা কলকাতা তরফ থেকে। তাই জন্যই এই দুটো মাথায় রেখে বলা হয়েছে কলকাতা সাইডে যারা জমায়েত হবেন তাদের জন্য RRMU ফিক্স করা হলো, যারা হাওড়ার সাইডে জমায়েত হবেন তাদের জন্য আমরা সাঁতরাগাছি দিচ্ছি। তাতে কোন রকম এই সংশয় না থাকে যে আমি হাওড়া সাইডে জমায়েত হলে আমি কলকাতা কেন যাব। তো এই দুটো এক্সট্রা প্লেস বা দুটো প্লেস এই জন্যই দেওয়া হচ্ছে যে কোনো সাইড থেকে যারা আসতে চাইছেন তারা আসতে পারেন, এসে নিশ্চয়ই প্রোটেস্ট করতে পারেন। নবান্ন সংলগ্ন এলাকায় কোন রকম প্রতিবাদ কর্মসূচি, জমায়েত, মিটিং বা মিছিল নিষিদ্ধ, বেআইনি। এটা খুব স্পষ্ট হয়ে গেছে হাইকোর্টের নির্দেশ। পাশাপাশি হাইকোর্ট আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন। তারা বলেছেন প্রশাসন উপযুক্ত বিকল্প জায়গা এই প্রতিবাদ কর্মসূচির জন্য চিহ্নিত করে সংগঠকদের জানাতে পারে। আদালতের সেই নির্দেশ মেনে হাওড়া পুলিশ সাঁতরাগাছি বাস স্ট্যান্ডকে উপযুক্ত বিকল্প জায়গা হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যার মানে হল আগামীকালের যে প্রতিবাদ কর্মসূচি আইন মেনে শান্তিপূর্ণভাবে সাঁতরাগাছি বাস স্ট্যান্ডে করা যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে প্রশাসনের পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে, কোথাও কোনো অসুবিধা নেই। কলকাতা পুলিশের তরফে RRMU রানী রাসমণি অ্যাভিনিউকে উপযুক্ত বিকল্প জায়গা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্যার যেমন বলছিলেন যে সংগঠক ঠিক কারা সে ব্যাপারে কিছুটা বিভ্রান্তি আছে, কিন্তু সমাজ মাধ্যম এবং আমাদের ইন্টেলিজেন্স ইনপুটস অনুযায়ী আমরা কয়েকটি নাম পেয়েছি, সেই নামগুলি বিষয়ে বলছি না। যারা এই সমাজ মাধ্যমে এর প্রচারে গতবারের মতোই খুবই সক্রিয়, সেরকম কয়েকজনকে চিহ্নিত করে আমরা
পুলিশের তরফে এই বার্তা লিখিতভাবে তাদের জানিয়ে দিচ্ছি, এবং যারা যে নামগুলো আমাদের কাছে আসেন, যারা সংগঠন যুক্ত আছেন, তাদেরকেও আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাইছি যে লিখিতভাবে জানিয়ে দিচ্ছি কয়েকজনকে, আর যাদের লিখিতভাবে জানাতে পারছি না তাদেরকে আপনাদের মাধ্যমে জানাচ্ছি যে সাঁতরাগাছি বাস স্ট্যান্ডে এবং কলকাতার রানী রাসমণি এভিনিউয়ে আইন মেনে গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণভাবে কোন রকম পুলিশ, সরকারি কর্মী তাদের কোনো ক্ষতি না করে, কোন রকম সরকারি সম্পত্তি নষ্ট না করে প্রতিবাদ কর্মসূচি করা যাবে। তাই যে সংগঠনটা কালকে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন তাদের প্রতি রাজ্য প্রশাসনের তরফে আমাদের অনুরোধ, আপনারা প্রতিবাদ কর্মসূচি রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট করে দেওয়া জায়গায়, উপযুক্ত বিকল্প জায়গায় আইন মেনে গণতান্ত্রিকভাবে পালন করুন, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। প্রশাসন সব রকম সহযোগিতা করবে এবং আমাদের জানান যাতে ব্যবস্থা করতে আমাদের সুবিধা হয়। কত বাস আসবে, কোথা থেকে লোক আসবে, কতজন আসবে, স্টেশনে, রেলপথে কজন, সড়ক পথে কজন, তাহলে আমাদের সুবিধা হবে শান্তিপূর্ণভাবে কালকে এই প্রতিবাদ কর্মসূচিটাকে সুসম্পন্ন করতে। সেটা পরিস্থিতি বিচার করে আমরা দেখবো, কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার, নবান্ন সংলগ্ন চত্বরে জমায়েত করা যাবে না, দ্যাট ইজ ভেরি ক্লিয়ার। বা কলকাতা পুলিশ এলাকায় যেটা আমাদের এলাকাগুলো হাইকোর্ট has said since division bench has passed a specific order, এই জন্য ওটা হবে না, কিন্তু সেকেন্ড ক্যান্টটা এখনো মনে হয় হিয়ারিং চলছে। উইল ওয়েট ফর দ্যাট, কারণ আমাদের জন্য মাননীয় হাইকোর্টের যে কোনো অর্ডার একদম বকলমে ফলো করতে আমরা বাধ্য, এই জন্য উইল ডেফিনেটলি অলসো টেক দ্যাট ইনটু কনসিডারেশন, কিন্তু একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য উই ফেল্ট দ্যাট যে আমাদের ডিভিশন বেঞ্চের যে অর্ডারটা আছে, যে জাজমেন্টটা আছে, সেটা একটু বিস্তারিতভাবে আপনাদের বুঝিয়ে দেওয়া, যেটা আমি প্রথমে একটু এই জন্য একটু দীর্ঘ হয়ে গেল ব্যাপারটা, যে কোনো অর্গানাইজার্স কিন্তু আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ কোনোভাবেই রাখছিলেন না। এই জন্য থ্রু ইউ টু রিচ টু দি অর্গানাইজার্স এবং রিচ টু দি পাবলিক যে কালকে প্রোগ্রাম সম্বন্ধে এবং অনারেবল হাইকোর্ট যা জাজমেন্ট দিয়েছেন সেটা একটু ডিটেলে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য, এবং সেটা যেন চারিদিক দিয়ে আমাদের তরফ থেকে, অর্গানাইজারের তরফ থেকে হোক, পাবলিকের তরফ থেকে হোক, আপনাদের তরফ থেকেও যেন বকলমে আমরা এটা ফলো করি এবং তাতে একটা সুষ্ঠুভাবে যেন প্রোগ্রামটা কালকে হতে পারে, সেটাই একটা উদ্দেশ্য আমাদের কালকের হোল এই প্রেস কনফারেন্সে। আই ফার্স্ট রিকোয়েস্ট এডিজি সাউথ বেঙ্গল টু উনি এইটা ডিটেলে যেটা বাংলায় একটু আমাদের পুরো হাইকোর্ট অর্ডার যেটা আছে বাংলায় বলবেন, তারপর আমাদের সিপি হাওড়া সাহেব আছে, সরি সিপি কলকাতা আছেন, উনি ইংলিশ এবং হিন্দিতে ব্যাপারটা আরো ক্লিয়ারলি বুঝিয়ে দেবেন। তারপর আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে, উইল ডেফিনেটলি টেক দ্যাট কোয়েশ্চেন্স and try to answer it to the best satisfaction possible, যাতে কোনো রকম কারোর মধ্যে কোনো দ্বিধা সংশয় না থাকে যে অনারেবল হাইকোর্ট কি বলেছেন, আমরা কি করতে চাইছি এবং আমাদের কিরকম কোঅপারেশন এক্সপেক্ট করছি ফ্রম দি অর্গানাইজার আর ফ্রম দি পাবলিক। থ্যাংক ইউ। বললাম পুলিশের সবসময় একটা তৈরি থাকতে হয়, আমরা ন্যাচারালি যা আমাদের ইন্টেলিজেন্স, আমাদের অন্য ইনপুট সব রকম অ্যাক্টিভিটি অন আছে, আমরা টোটালি প্রিপেয়ার্ড আছি, সেটা উই ক্যান ডিসকাস এন্ড শেয়ার উইথ ইউ অ্যাক্রস দ্য টেবল। কিন্তু আপনি যদি পাস্ট ট্র্যাক রেকর্ড দেখেন যে কোনো নবান্ন অভিযানে, সেটা লাস্ট ইয়ার অগস্টের হোক বা তার আগেরটাও, আপনার হয়তো মনে আছে একজন এসি, আপনাদের মনে আছে হয়তো হাওড়া ব্রিজের পাশে মহাত্মা গান্ধী রোড কি বিশেষভাবে ওনাকে করা হয়েছিল, মার্ডারাস অ্যাসল্ট, দ্যাটস দ্য অনলি ওয়ার্ড দ্যাট ক্যান বি ইউজড। সো দেয়ার হ্যাজ বিন আ ট্র্যাক রেকর্ড যে একটা নবান্ন অভিযান মানেই একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা, কিছু যে হয়তো লোকের মধ্যে কেউ ভাবে যে আমার নিজের স্বার্থ সিদ্ধি হবে, আমি জানি না, বাট দেয়ার হ্যাজ বিন আ ট্রেডিশন, দেয়ার হ্যাজ বিন আ হিস্ট্রি। তাই জন্য আমি বলছি এটা একটা কজের জন্য যারা আসতে চাইছেন, অবভিয়াসলি দে শুড নট, এখানে ভায়োলেন্স ক্যানট বি আ পার্ট অফ দ্যাট কজ। সো হ্যাভ আ পিসফুল অ্যাজিটেশন, পিসফুল প্রোটেস্ট, যেটা অনারেবল হাইকোর্ট বলেছেন। এবং আমরা যেটা বললাম, এই জন্যই এত করে যেটা অসুবিধা না হয়, যারা হাওড়া সাইডে আসবেন তাদের জন্য একটা প্রপার জায়গা ফিক্স করা, যারা কলকাতা সাইডে থাকবেন তাদের জন্য প্রপার জায়গা ফিক্স করা, যারা সেন্ট্রালি লোকেটেড, যেখানে জায়গা আছে, যেখানে লোকজন, অনেক লোকজন অনায়াসে ফিট হতে পারেন এবং নিজের প্রোটেস্ট জারি করতে পারেন। তো পুলিশ নিজের তরফ থেকে সব রকম সহযোগিতা করতে রাজি আছে, প্রোভাইডেড যেটা বললাম পিসফুল হয়। কিন্তু এছাড়া যদি অন্য জায়গায় যেটা বলা হচ্ছে জমায়েত হওয়ার পরিকল্পনা, সেটা বুঝতে হবে তো ইন্টেনশন তো নট গুড। কারণ আমরা তো এটা কেউ বলতে পারবে না যে আমি হাওড়া আছি, আমি কেন কলকাতা যাবো, তো আপনি হাওড়ায় সাঁতরাগাছি চলে আসুন। আপনারা যদি কলকাতা সাইডে জমায়েত হচ্ছেন তো আপনার হাওড়া যাওয়ার দরকার নেই, আপনি আরআরবি চলে আসুন। তারপরেও যদি দেখা যায় the intentions are not proper, the intention is to violate
163 যে প্রহিবিটরি অর্ডার যেখানে এখানে আছে সেটা অনারেবল হাইকোর্ট হ্যাজ বিন ভেরি স্পেসিফিক। হাইকোর্ট পরিষ্কারভাবে বলেছে যে বিধিনিষেধ আরোপ করবে প্রশাসন সেটা যদি কেউ ভঙ্গ করে পুলিশ প্রশাসন তার জন্য প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেবে। সুতরাং এটা কোনো সংশয়ের জায়গা নেই যে নবান্ন সংলগ্ন চত্বরে যেখানে 163 বিএনএসএস জারি করা হয়েছে সেখানে কোনো ধরনের জমায়েত, কোনো মিটিং, কোনো মিছিল, কোনো কর্মসূচি নেওয়া যাবে না। জায়গায় আমরা ওদেরকে অলরেডি লিখিত ভাবে জানিয়েছিলাম। এরপরে যেহেতু আজকে মানে হাইকোর্টে অনেকটা মামলা ওটা নিয়ে শোনা হচ্ছে, তো ওই অর্ডার পাওয়ার পরে ফার্দার আমরা দেখবো কি কি স্টেপ নিতে হবে। কিন্তু ওদেরকে অল্টারনেট অলরেডি আমরা অফার দিয়েছি। ভূকম্প জায়গা কোনটা স্যার? আমরা বলেছি ওদেরকে কলেজ স্কয়ার থেকে শ্যামবাজার 5.1। High Court data observation, it has been mentioned in the Constitution of India, which emphasizes the importance of protecting public property. This article 51A, bracket 1, contemplates that it is the duty of every citizen to safeguard public property and to abjure violence. So এটা একদম ক্লিয়ারলি লেখা আছে। এছাড়াও আমাদের অনেকটা প্রোগ্রাম আছে যেটা আপনারা সবাই জানেন। অভয়া মঞ্চ থেকে একটা কল দেওয়া হয়েছে ফর কালীঘাট অভিযান। ওদেরকে রিটার্ন ভাবে আমরা জানিয়ে দিয়েছিলাম যে ওখানে করা যাবে না, যেহেতু ওখানে প্রহিবিটরি অর্ডার আছে অ্যান্ড অল্টারনেট জায়গায় ওদেরকে জানানো হয়েছে। সো উই হোপ দ্যাট ওরাও মানে যে আমরা সাজেশন দিয়েছি সেটা মানবে। এখনো পর্যন্ত ক্লিয়ার নেই, বাট এটা নিয়েও একটা মাননীয় হাইকোর্টে একটা এখন হিয়ারিং হচ্ছে একটা ম্যাটার। So we'll wait for the order and এই অর্ডার পাওয়ার পরে ফার্দার স্টেপস সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে। আগামীকালে যে প্রস্তাবিত নবান্ন অভিযান কর্মসূচি আছে সেই বিষয়ে মহামান্য উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ যে রায় দিয়েছে সেই বিষয়ে আপনাদের ও আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যের সাধারণ মানুষকে একটু অবহিত করতে চাই। প্রথমত, আদালত তাদের পর্যবেক্ষণে বলেছেন যে প্রতিবাদ করা ফান্ডামেন্টাল রাইটস এর মধ্যে পড়ে, মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। পাশাপাশি খুব স্পষ্টভাবে উচ্চ আদালত তাদের পর্যবেক্ষণে বলেছেন যে কোন রকম সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা বা হিংসাত্মক কার্যক্রমের আশ্রয় নেওয়া এটা বেআইনি এবং এটা নাগরিক অধিকারের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। হিংসা থেকে বিরত থাকা এবং সরকারি সম্পত্তি নষ্ট না করা এটাও প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। To quote, it is the duty of every citizen to safeguard public property and abjure violence. পাশাপাশি হাইকোর্ট এটাও বলেছে যদি প্রতিবাদ করতে হয়, প্রতিবাদ কর্মসূচি করতে হয়, তাহলে সেটা করতে হবে সম্পূর্ণ আইনে মেনে, শান্তিপূর্ণভাবে এবং কোন রকম সরকারি কর্মী, পুলিশ, সরকারি কর্তৃপক্ষ বা কোনো ধরনের সরকারি সম্পত্তির কোন রকম ক্ষতি না করে। এটা খুব স্পষ্টভাবে আদালত বলেছে। আদালত আরো দুটো বিষয় পরিষ্কার করে দিয়েছেন। প্রথমত বলেছেন যে প্রয়োজনে এই কর্মসূচির প্রেক্ষিতে রাজ্য প্রশাসনের তরফে কিছু প্রহিবিটরি অর্ডার্স বা বিধিনিষেধ জারি করা যেতে পারে এবং সেই বিধিনিষেধ যাতে বলবৎ করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থাও প্রশাসন নিতে পারবে। আপনারা সকলেই জানেন যে নবান্ন রাজ্য সরকারের সচিবালয় এবং নিরাপত্তার নিরিখে একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর জায়গা, যাকে আমরা পরিভাষায় বলি হাই সিকিউরিটি জোন। হাওড়া পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী আমাদের সঙ্গে আছেন। হাওড়া পুলিশের তরফে উনি নবান্ন সংলগ্ন এলাকায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা বিএনএসএস তার 163 ধারা জারি করেছেন, যেটা আগের আইনে 144 ধারা বলে পরিচিত ছিল। हम लोगों को पश्चिम छात्र समाज की तरफ से कोई भी आवेदन नहीं मिला है। আমরা কোনো অ্যাপ্লিকেশন পাইনি। রাদার আমরা সুমোটো সোশ্যাল মিডিয়ায়, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়, প্রিন্ট মিডিয়ায় বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামের যে প্রমোটিং অ্যাক্টিভিটিস হয় ওটা দেখে সুমোটো আমরা চিঠি করেছিলাম। তিনজন যারা পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজের কনভিনার হিসাবে কাজ করছেন তারা আমাদেরকে তাদের রিপ্লাই পাঠিয়েছেন। তারা বলেছেন কি তারা এর সঙ্গে যুক্ত নেই। তারপরে আমরা আমাদের আইনত যা ব্যবস্থা ছিল ওটা আমরা নিয়েছি। ফার্স্ট ক্যান যেটা because everything is a dynamic thing. Law and order is not a very static concept that we discuss across the table here and that becomes final. So depending on the situation, what is the mode of the conduct, what is the mood of the crowd, what are they wanting,
what is the intention. So basically that all has to be taken into consideration, and then the reaction will follow depending. But as I'm telling you, no violation of the Honorable High Court's order will be tolerated under any circumstances. তো ওনারা লিখিত ফর্মে কিন্তু জানিয়ে দিয়েছেন যে ওনারা এই প্রোগ্রামের সঙ্গে কোনোভাবে আসাজ জড়িত না, এই জন্য এই ব্যাপারটা ওনাদের জন্য এই ব্যাপারে না করা হয়। এইসব বিষয় নিয়ে যখন আমরা এগোচ্ছি, পুলিশ অ্যারেঞ্জমেন্টস গুলো বা অন্য ব্যাপারগুলো ভালো করে ক্ষতি দেখা হচ্ছিল। ইতিমধ্যে দুটো আপনাদের মধ্যে আছে, অনারেবল হাইকোর্টে দুটো মামলা রুজু হয়। একটা সিঙ্গেল বেঞ্চে যায় আমাদের হাওড়া ব্যবসায়ী সমিতি থেকে, ওনারা সিঙ্গেল বেঞ্চে যান, নিজেদের কিছু পার্সোনাল সমস্যা তুলে ধরে একটা কেস করা হয়, মামলা যায়। এবং সেটা যখন হিয়ারিং হচ্ছিল, ইতিমধ্যে আরেকটা পিআইএল ফাইল হয়েছে অনারেবল হাইকোর্টে, একটা পিআইএল ফাইল হয় এবং তার হিয়ারিং এর পরে অনারেবল হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ হ্যাজ পাসড আ জাজমেন্ট, মানে আপনারা জানেন একটা জাজমেন্ট এসছে অ্যাবাউট টুমরোজ ইভেন্ট, একটা ওনারা নির্দেশিকা বা অ্যাডভাইজারি বলুন, একটা জাজমেন্ট আকারে ফর্ম কালকে এসছে। এবং সেই জন্য আমাদের যে সিঙ্গল বেঞ্চের মামলা ছিল সেটা আজকে ছিল आई थिंक सेकंड थिंग इज पर्याप्त बंदोबस्त कर रखे हैं जिससे कि प्राइवेटली ऑर्डर्स वायलेट ना हो, इसके अलावा किसी भी तरह का वायलेंस ना हो। सबको मैं ये भी अनुरोध करना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन और तरह तरह के जो हम लोगों के टेक्नोलॉजिकल अरेंजमेंट्स होते हैं उसमें सभी लोगों को आराम से चिन्हित किया जा सकता है। तो अगर कोई मिसचीफ करने का कोशिश करता है, कुछ वेंडराइज करने का कोशिश करता है, तो हम लोग उसको चिन्हित करके लॉफुल तरीके से व्यवस्था लेंगे। इसलिए अनुरोध है कि इस तरह का कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट ना हो जो अनलॉफुल हो, जिससे कि पीस वायलेट। मेरा यही कहना था, और बाकी आप लोगों के अगर कोई प्रश्न है तो যাবে না করলে পুলিশ উইল টেক লিগ্যাল অ্যাকশন। তারপরেও যদি কেউ এটা করেন সেটা বুঝতে হবে ডেলিবেটলি প্রভোক করা হচ্ছে যাতে পুলিশ কোনো মতো রিঅ্যাক্ট করে। সো আই থ্রু ইউ, যেটা বারে বারে এই জন্যই এত বড় আজকে আপনাদের সবাইকে ডাকার একটাই উদ্দেশ্য আছে, সামওয়্যার দেয়ার ইজ আ কমিউনিকেশন গ্যাপ যেটা বলা হচ্ছে। আমি জানি না কিভাবে ওনারা বলেছেন। আমরা নিজের তরফ থেকে কলকাতা হাওড়া কমিশনারেট যারা যারা লাস্ট ইয়ার এই ছাত্র সমাজে অর্গানাইজার মেন ছিলেন তাদের চিঠি দিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল, সেই তাতেও রিটার্ন চিঠি আসছে যে না আমরা এতে ঠিক সেইভাবে যুক্ত না। দেয়ার বিন আ লিগ্যাল চিঠি ফ্রম দেয়ার সাইড অলসো। যদি আপনারা বলেন সেটা সিপি হাওড়া ক্যান টেল ইউ অ্যাবাউট দ্যাট ইন ডিটেলস পরে যদি জানতে চান। সো এর মাধ্যমে একটা বার্তা দেওয়ার চেষ্টা যে এখনো সময় আছে। অর্গানাইজার যদি এরপরেও ঠিক করে কত গাড়ি আসবে, কত সংখ্যক লোক আসবে, ওরা যা ফেসিলিটি যদি পার্কিং এর কোনো চান সেটাও রেসপেক্টিভ সিপিস এখানে বসে আছেন, সিপি কলকাতা নিজে এসছেন, সিপি হাওড়া আছেন, উইল টেক অল নেসেসারি হেল্প টু এনশিওর দ্যাট ওনাদের যেটা একটা পিসফুল প্রোটেস্ট ভালোভাবে হতে পারে, সুষ্ঠু প্রোটেস্ট, তার জন্য যত রকম ব্যবস্থা পুলিশের তরফ থেকে করার আছে আমরা নিশ্চয়ই করব। কিন্তু যেটা বললাম, there is a red line, there is a definite line there. Please don't cross that. It's not good that whether the public gets injured, whether a policeman gets injured, whether there is a destruction of government property, it is not on. এবং এটা কোনো মতেই কাঙ্ক্ষিত না, এটা যেন না হয় সেটাই থাকবে। একজন পাবলিকেরও যদি একটা লাঠি লাগে বা পুলিশের কোনো ইঞ্জুরি হয়, we are all members of the same society, same community, same place. সো এটা কোনো মতে বাঞ্ছনীয় না, এটা যেন কোনো মতে না হয় তার জন্য আমরা পুরো বদ্ধপরিকর। কিন্তু যদি কেউ ভায়োলেশন করে, যেটা বললাম, উইল টেক ভেরি সুইফট অ্যান্ড লফুল অ্যাকশন অন দ্যাট। থ্যাংক ইউ। সেটা আমরাও সংবাদ মাধ্যম হোক, সোশ্যাল মিডিয়ার থ্রু দিয়ে হোক, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার থ্রু দিয়ে হোক, যতটুকু আমরা ডেটা সংগ্রহ করেছিলাম সেই হিসেবেই পুলিশ ব্যবস্থা আমরা নিয়ে চলেছি। এবং যারা লাস্ট ইয়ার অর্গানাইজ করেছিলেন, আপনাদের মনে আছে এই ইস্যুর উপরে অলরেডি লাস্ট ইয়ার একটা নবান্ন অভিযান হয়েছিল। তো তারা যে ছাত্র সমাজে যারা অর্গানাইজ করেছিলেন, যারা লিডারশিপে ছিলেন, আমরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম।